So the topic is a zoo I visited, and here you can see some questions. You have to give a proper answer against this question. That is instant presentation. You have to share your own experience. So please let me know. And here you can see this. Wait a minute. Okay. So raise your hand that who are able to give a presentation on this topic. Please raise your hand. This is instant presentation. You have to say something on this topic. Okay. So first of all, here you can see Maya Akhtar. Can you be able to say something on this topic? Assalamualaikum, sir. Today's topic is about a zoo I visited. The name of the zoo I visited is um, Mirpur Zoo, which is located in Dhaka at Mirpur. Actually, I went to this place with my friends, especially this is a very marvelous journey for me because we entered this journey so we got just with my friends and entered this day uh, very happily. When I entered into the zoo, I became very excited and mm, thinking that after some moments later I will see many various kinds of birds and animals. Uh, When when I was going to the uh, west, I see that the various kinds of birds were charming melodiously, and I see that in this I see various kinds of birds that are um, pigeon, parrot, etc. Then I went to the site. Then I went to the another site to see other animals of the zoo. I see that there are, mm, I see tiger, lion, and monkeys, and other dangerous animals. When I when I see tiger, actually I puzzled and um, became excited to see the uh, senior trait of the tiger because of the tiger is growing, was growing, and I became very frightened. Actually, when I see various kinds of birds and animals, I became very happy and to you and to experience um, with them uh, so closely. Um, when I see various kinds of birds and animals, and I gossip with my friends about them and about the characteristics of these animals. One of my friends said that uh, um, please go. Let's go the other side for showing the um, uh, uh, for showing the natural scenery. Then I went to the another side to see the natural scenery of this.
of the zoo. And after after seeing all the scenery and all of birds and animals, um I came back to my home um at 6 p.m. Actually, I spent the whole day in there with my friends, and uh, I uh, after 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 visiting, I we entered we take took various kinds of uh, fast food and we take um, we took fruit. Uh, this gives me pleasure and by visiting, I learned many things about the nature and the characteristics of birds and animals, which are actually stay in um, forest. Above all, it can be said that this journey is very enjoyable to me. Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ, বাট টেন্সের একটু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। পাস্ট টেন্স সঠিকভাবে ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, যেহেতু আপনি পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছেন, অনেক সময় এটার ভিতরে প্রেজেন্ট টেন্স চলে আসছে। একটা টেন্সকে মেনটেন করে কথা বলতে হবে। আহ ঠিক আছে। তো ভালো হয়েছে আপনি ডিটেলসে বলেছেন টপিকটার উপরে। চুমকি দেবনাথ। Yes, sir. Sir, no, sir, now I am tell about আই এম টেলিং, my. আই এম গোয়িং টু টেল, আর আই এম Sir. টেলিং। Yes, sir. I will tell about my visiting place. So, sir, I will visit it. আই উইল ভিজিটেড কেন? এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? আই ভিজিটেড পাস্ট টেন্স বলবেন। গন্ডগোল হয়ে যায় সব, মানে জানি কিন্তু ভুল হয়ে যেত। হুম। I visited Kuchbihar Rajbari. It was a wonderful Rajbari which located uh, in North Bengal. When I stayed in class 12, I visited this place. I visited this place with my classmate and together with our teacher in our school. We um, we got out to visit this place about 9 o'clock in the morning, and we reached this place about three. We reached this place after 3 hours. আওয়ার্স, হাওয়ার্স, আওয়ার্স, হবে উচ্চারণটা, না। In this Rajbari, there were the main attraction were the historical things. There were many historical things. Uh, the kings used many things in their life. These things were uh, uh, were decorated in the Rajbari, and I saw the pictures of the king in this Rajbari, and the garden of the Rajbari, which located in the front of the Rajbari, was so beautiful. Uh, we were uh, we were
were stay here about 4 hours. Then uh, we got out from this place. This place was very wonderful, and I enjoyed very much I enjoyed very much to visit this place. I never forget this uh, experience. Thank you, sir. That's all. Okay, thank you so much for sharing your own experience. You have given a very wonderful presentation. এইভাবে কথা বলতে হবে, shy feel করলে হবে না. Don't feel any kinds of shy. Whatever you think from your own language, just you have to share your experience. Okay? বলতে গেলে ভুল হয়ে যায় স্যার। না, এই তো ভালোই তো বলছেন, একদম নিজের মতো করে প্রথমে সাবজেক্ট ব্যবহার করলেন আই উই, দেন ভার্বটা ব্যবহার করলেন আই রিচড, আই ভিজিটেড, আই গট, আই স। এইভাবে সেন্টেন্স তৈরি করলে কঠিন কোনো কিছুই না, খুব সহজেই কথা বলা যায় এই ল্যাঙ্গুয়েজটাতে। থ্যাংক ইউ স্যার। রেনুকা পারভিন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। ইয়েস। Thank you. Thank you for giving me a chance to say something about a experience in my life. And now I'm going to share about my experience that was a train journey in my life. Last 1 year ago, I had the opportunity to enjoy a train journey. I went there. I went there with my some friends. We went there to see the scene of Shahjalal, the natural beauty of hills, and the tea garden. On certain day, we reached the station around 7 a.m. Then we left the airport station at 7 a.m. For Simongal station. Fortunately, I got my seat beside the window. I enjoyed more the beauty of the outside through the window. As the train began to move forward, the trees, the houses, and the another things of the outside began to move backward. We were all excited with joy, enjoying the scene. After, uh, After passing some roads, we started enjoying the beauty of the mountains. We had our breakfast inside the train. We reached Simongal station around 12 p.m. After reaching Simongal station, we visited some tea gardens. Then we went to Simongal Laochora to have 7 color special tea. Then we all went to visited the scene of Shahjalal and very popular place of Sylhet, Jaflong and Madhukundo. We spent one night at a resort. We enjoyed very much there. That day, that day was the best journey spent with my friends in my life. Finally, I can say that train journey is my most favorite. So I'll never forget that journey in my life. That's all. থ্যাংক ইউ, বাট আপনি তো একটার ভিতর আরেকটা মেনশন করে দিয়েছেন। আমি তো এই কোশ্চেন করিনি, আপনাকে জার্নি বর্ণনা করতে বলিনি। আমি বলছি আপনার একটা কি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে ভিজিটিং এর। সেই ভিজিটিংটা কি জাস্ট এনি কাইন্ডস অফ সি বিচ অর ফরেস্ট অর রিমার্কেবল প্লেসেস অর হিস্ট্রিক্যাল প্লেসেস, সেটা আপনি করেছেন, বাট জার্নিটাও তার ভিতরে নিয়ে ফেলছেন। বাট ওই জায়গাটাতে বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত ছিল। হুইচ ইজ দ্য মোস্ট attraction of your visiting? Can you say something against it? What was the most interesting part of your visiting? স্যার, তো মানে এটা আমি ভাবছি যে এক্সপিরিয়েন্স একটা শেয়ার করতে বলছেন স্যার, ওরকম একটা ওকে, শেয়ার করছি। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, ভালো হয়েছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আহ থ্যাংক ইউ। মহিবুল হাসান। ইয়েস হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। বলেন। ইয়েস স্যার, আমাকে শোনা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, everybody? Hope everybody is well. This is Mulki Peru. I would like to share about places I visited. জোরে কথা বলেন, loudly, please speak loudly. সমস্যা ছিল, একটু খুলে ফেলছি। I visited a zoo about 4 years ago. I forget name of the zoo. The zoo is located in Dhaka at Ashulia. I went there with my nephew and my brother-in-law. We spent there around 3 hours. We saw there many. We saw there in the zoo many kind of birds as moina, tia, crow, hummingbird. Also, we saw many kind of animals as tiger, deer, bear. Also, we saw massive snake and many kind of animals we saw, and we enjoyed our uh, visited time very much. After visiting, we became very tired. Then, after 3 hours, after 3 hours visiting, we returned to our home and we took lunch. And it was my one of visited journey. Thank you for having patience. সবই তো ঠিক বলেন, লাস্টে গুলিয়ে ফেললেন কেন? ইট ওয়াজ মাই ওয়ান অফ ভিজিটেড জার্নি। সঠিকভাবে বলেন তো সেন্টেন্সটা। ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট মেমোরেবল ভিজিটিং ফর মি। ভালো শোনালো না? তো এই যে আপনি কথা বললেন, Okay, sir. এই যে কথা বললেন, কথা বলা কি কঠিন? এখন বলেন, ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপরেই তো কথা বললেন। এই যে আই স, আই ভিজিটেড, উই টুক, হ্যাঁ, এই যে যেভাবে সাবজেক্ট এবং ভার্বটাকে পরপর নিলেন, তাহলে কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কঠিন মনে হয়? বলেন তো, এটা বাংলার থেকেও সহজ No, না? it's very easy. যদি আমি সেইভাবে চর্চা করতে পারি, তাই না? যদি আমি সঠিক স্ট্র্যাটেজি, সঠিক টেকনিক মেনটেন করে এগোতে পারি, সঠিক টেন্স, সঠিক টাইম যদি ইউজ করতে পারি, তাহলে খুব সহজে ইংলিশে কথা বলা যায়। যারা কথা বলেন না বা বলতে পারেন না, বলার চেষ্টা করবেন রেগুলার ওয়েতে। উজ্জ্বল মজুমদার। জোরে বলেন, লাউডলি প্লিজ, যাতে করে সবাই শুনতে পায়, শুনে লিসনিং করে অনেক ডেভেলপমেন্ট আসে। I want to talk about আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট, like ওয়ান্ট this. বলতে হয় না, ওয়ান্ট একটা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ। Like আই to উড talk লাইক টু about টক অ্যাবাউট, আর একটু লাউডলি like বলেন, visited. জোরে কথা বলেন। The name of the zoo I visited at Norail, which is located at Norail, Khulna. It is the biggest zoo in Dhaka division. A few days back, I, along with some of my friends, went visited the zoo. In the morning, ওয়েন্ট টু দ্য জু, ওয়েন্ট ভিজিটেড দ্য জু হয় না, জাস্ট ইউ ক্যান সে we went to the zoo. We entered into the zoo and spent 5 hours. The area of the zoo is 1,000 acres. We saw some birds, crow, deer, etc. And we also saw some animal, crocodile, tiger, lion. It's the main attraction of we visited the crocodile. The birds were different size and shape charming. We took lunch at 1 a.m. We enjoyed very much. When we went to the near of the animal, they are they were close with me. During my visit, I enjoyed every minute. At the end of the day, after 5 p.m., we came back our house. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your speech with very confident and fluently. Excellent. Then Akhtar Hussain Khan. বলবো স্যার? Yes. আসসালামু আলাইকুম। Good evening, everyone.
I am Akhtar Hussain Khan. I talk about visit the zoo. I visited the zoo a few years ago. The name of this zoo is Mirpur Zoo. This zoo is located at Mirpur in Dhaka. The zoo is spread over 313 acres of land. I had three other friends with me. There were about 2,500 different types of animals in this zoo. We enjoyed watching the animals for about 3 hours. We enjoyed it is very much. The birds were caused. We saw different type of animals. They are like tiger, deer, fox, zebra, birds, etc. The tiger was confined in a large area. We were very tired. We had breakfast at hotel there. I like to thanks. That's all. Thanks everyone. Assalamu alaikum, sir. শোনা যাচ্ছে আমাকে? আক্তার হোসেন। জি স্যার, স্যার। ওকে, গুড। অনেক ভালো বলছেন, বাট কিছু কিছু জায়গায় ভার্বের মিস্টেক, যেমন দেয়ার দিয়ে আপনি বলছেন দেয়ার লায়ন টাইগার মানকি, এরকম না, দেয়ার অয়ার, অর্থাৎ সেখানে ছিল। হ্যাঁ, এরকম ভাবে সাবজেক্টের পরে ভার্বের যে মিস্টেক গুলো, এই মিস্টেক গুলোর উপর একটু ফোকাস করতে হবে। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ অলসো গিভেন আ ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ। পাবো না আপনাকে কথা বলার, স্যার। হ্যাঁ, আমি তো দেশে আছি স্যার। ওই যে ঈদের দাওয়াতটা দিয়ে দিলাম সকলকে যারা আমার কথা শুনছেন স্যার। আমার পক্ষ থেকে সকলকে ঈদের দাওয়াতটা দিয়ে দিলাম, ঈদুল আজহার দাওয়াত স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখেন, ওকে স্যার। একটা মিনিট একটু ওয়েট করেন, দেখি। আহ কোথায় গেল সে? সাব্বির মোল্লা আছেন? আচ্ছা, যাই হোক, ফাহিম সরকার, আপনি বলেন, আনমিউট করেন, ফাহিম সরকার। নমিতা দাস। Thank you, sir, giving me a chance to say something about visiting zoo. 2 days ago, I visited a zoo. It was located in Northwest Calgary. It was a very big zoo. The entrance fee was $5. It was a family tour. We go there, my son-in-law. We went there. Went there. Sorry. We saw there various kinds of birds. These are uncountable. Some are red, various colorful birds we saw there. They're red, white, blue, etc. But they are some are very big birds, but some are small sizes. But I did not count these birds. We saw there various kinds of animals. Main actors, sorry, such as a tiger, lion, monkey. Main attraction was panda.
we saw there some panda. They are eating bamboo, and They were eating. এই sorry, ভার্বের উপর ফোকাস করতে হবে। They were eating bamboo. They were. sorry, they are eating bamboo, and we stayed there 2 or 3 hours. We visited all corner of the zoo. We enjoyed this visiting, um, enjoyed this visiting, and we um, we get experience that that animals and birds are very different behavior, and we enjoy this moment. Got a experience that birds and animals are have এর ব্যবহার করতে হবে, have different behaviors, অর্থাৎ তাদের আছে। হ্যাঁ, এই ভার্ব গুলো বুঝতে হবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভালো বলছেন, সমস্যা নেই। জাস্ট ভার্বের উপর যদি একটু ফোকাস করেন, একটু খেয়াল করেন, দেখবেন অনেক প্রফেশনাল হতে পারবেন, প্রেজেন্টেশন গুলো আরো ভালো হবে, ইফেক্টিভ হবে। ইব্রাহিম সরকার। Assalamu alaikum. Can I see the question paper, sir? জাহিদ হোসাইন। Sir, Assalamu alaikum. I would like to inform regarding National Digital Zoo. It is situated at Milpur in Dhaka. It is our national zoo in our country. When I was a child, I visited there with my father. There are many memories too there. When I were visit there with my father. I was entry to there was entry task to their five Dhaka. That is, I have remind to when I entry to there, I saw many birds, animal, etc. I sometimes I asked my father, what is blah blah blah. Then sometimes he did not discussing when I asked when I was asked to him. He completely responds to my question. After many times I visited to their national memory with my friend, relative. Then I did not I do not feel to this time to this first time I visited to National Zoo. It is suited. It is located. It is suited to many area to there. That is sir. ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যতটুকু বলছেন ভালো বলছেন। স্যার আমি বলতে চাই স্যার। তো বলেননি কেন? এতক্ষণ শোনেননি? সবাই কথা বলছে, কি বলছে এতক্ষণ তো শোনার কথা, লিসনিং করেও তো কথা বলা যায়। আমি তো বলতে বললাম। টপিক হচ্ছে জু আই ভিজিটেড। ইউ হ্যাভ টু শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স about visiting on any kinds of remarkable or historical places. বলেন এখন। Assalamu alaikum. Now I am going to telling something about গোয়িং টু an টেলিং হয় না, experience গোয়িং টু that I টেল। gained. I'm going to tell, sir. I'm going to tell about a
an experience that I got from uh, visiting a zoo. I I visited a zoo that was situated in Dhaka at North Sindhi. I went there with some of my friends. Went there. I entered there where I entered the park at 11 a.m. Uh, here saw some. I here I saw many animals, birds, and other uh, that was tiger, lion, and crocodile, etc. Uh, there are many kinds of birds. Uh, at the main attractive part was the tiger and our national animal tiger. I saw. Uh, I enjoyed that. I enjoyed the trip very much. I ওকে, ধন্যবাদ। uh, দেখেন, এই যে আপনি যতটুকু after যা বলছেন, আপনি কিন্তু অনেক দুর্বল ছিলেন, অনেক সমস্যা ছিল, তারপরেও এই যে কথা বলার চেষ্টা করছেন, এই যে একটা আগ্রহ আছে, দেখার চেষ্টা করছেন, বলার চেষ্টা করছেন, এভাবে কথা বলে যেতে হবে। ইফ ইউ ক্যান গো থ্রু দিস ওয়ে, ইউ উইল বি a fluent English speaker one day, inshallah. But if you don't speak, those who are not speaking on the certain topic, you will not be able to speak in this language properly. So you have to speak a lot. যারা ইংলিশে কথা বলতে চান, যারা স্পিকিং করতে চান, তাদের প্রচুর পরিমাণে কথা বলতে হবে। তো এখন আমি একটা কথা আপনাদেরকে একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে, জাস্ট হিয়ার ইউ ক্যান সি, আমি আপনাদেরকে এই পিডিএফ ফাইলটা একটু পাঠিয়ে দিব, দিলে আপনারা এটা একটু মুখস্থ করে ফেলবেন, মেমোরাইজ করে ফেলবেন। ইংলিশে ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে, এই ল্যাঙ্গুয়েজে একটা টপিকের উপর কথা বলতে গেলে আমাদের ভালো একটা গ্রিটিংস এর প্রয়োজন হয় এবং ভালো একটা এন্ডিং এর প্রয়োজন হয়। আপনি যখন একটা টপিকের উপর কথা বলছেন, যদি ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো না হয়, সেখানেই যদি ভুল হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে আর শোনার ইচ্ছা থাকে না। আর এন্ডিং যেটা ভালো, সবটুকু ভালো বলে লাস্টে গুলিয়ে ফেললেন, স্ট্রাকচার ভুল করে ফেললেন, তাহলেও কিন্তু সেটা ভালো হয় না। তো ইংলিশে কথা বলার জন্য দেখেন, হাউ ক্যান উই স্টার্ট আ গুড প্রেজেন্টেশন বিফোর অডিয়েন্স, কিভাবে অডিয়েন্সের সামনে আমরা ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারি। এখানে স্টার্টিং এর বিভিন্ন সিস্টেম নিয়ে বর্ণনা ডেসক্রাইব করা আছে, এবং এন্ডিং এর এই পিডিএফ ফাইলটা দিলে আপনারা নিজেরা এটা একটু পড়ে, আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো শুরু করব। আমি অনেক সুন্দর করে লিখে পাঠিয়ে দিব আপনাদের নির্দেশনাগুলো, কি কি থাকবে, কোন কোন বিষয়গুলোর উপর প্র্যাকটিস করতে হবে, কি কি করতে হবে, আপনারা সেইভাবে কাজ করবেন। তো এখানে এটা একটু খেয়াল করেন, স্টার্টিং সিস্টেম ওয়ান, যেমন গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ, ইয়েস। দেখেন এখানে কি বলছে, যে দিস ইজ ড্যাশ, অর্থাৎ দিস ইজ দিয়ে এখানে আপনার নাম ব্যবহার করবেন। আমরা বলতে পারি যে আই অ্যাম অমুক, আই অ্যাম সাকিব, আর দিস ইজ সাকিব, হ্যাঁ, আর মাই নেম ইজ সাকিব, এইভাবে আমরা কথা বলি, তাই না? বাট এই দিস ইজ এর ব্যবহার এমন কোনো পজিশনে হয় যেখানে আপনার অডিয়েন্স আপনার থেকে অনেক দূরে আছে। মনে করেন আপনি বড় একটা ডায়াসে উঠে কথা বলছেন, বড় একটা মঞ্চে উঠে কথা বলছেন, বাট আপনাকে সবাই ঠিকভাবে দেখতে পারছে না, বাট আপনার ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন, সব জায়গায় মাইক লাগানো আছে, ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন, বাট সঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছে না। এরকম দূর থেকে যদি কেউ দেখে বা কারোর সঙ্গে কথা বলা হয়, সেখানে আই অ্যাম বা মাই নেম ইজ না বলে দিস ইজ বলতে হয়, হ্যাঁ, দিস ইজ অমুক। সো এইভাবে আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারি, দিস ইজ ওকে। দেন আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস, আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক হবে, THANK, হবে না, আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই অনারেবল স্যার, মডারেটর, ব্রাদার, টিচার, যাই বলেন না কেন। এরপর কি, ফর গিভিং, ফর মানে জন্য, গিভ মানে দেওয়া, ফর গিভিং মানে কি, দেওয়ার জন্য। তাহলে আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই অনারেবল টিচার, মডারেটর, ব্রাদার, ফর গিভিং মি সাচ a chance to say a few words about the selected topic in front of you. In front of you মানে কি, আপনাদের সামনে, or you can say that before you. Today's topic is, এখানে আপনি টপিকের নাম বলবেন, আর এভাবে কথাটা বলতে পারেন, the name of my today's topic is dash। এবার দেখেন এখানে আরেকটা স্টার্টিং সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে এইভাবে কথা বলতে পারেন, ডিয়ার স্যার, আই এম গিভিং ইউ থ্যাঙ্কস, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে থ্যাঙ্কস হবে,
I am giving you thanks for inviting me. Good evening, good afternoon, হ্যাঁ, দেন আসসালামু আলাইকুম, যাই আপনি বলেন না কেন, হোপ ইউ আর কোয়াইট ওয়েল ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি, হোপ ইউ আর কোয়াইট, হোপ আশা করছি ইউ আর কোয়াইট, আপনারা ভালো আছেন শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। আই এম ড্যাশ, তো আই এম সাকিব। আই ফিল গ্লাড টু বি উইথ ইউ, আমি খুবই কি আনন্দিত অনুভব করছি আপনাদের সাথে থাকতে পেরে। নাও আই এম গোয়িং টু স্টার্ট ডিসকাশন অন টুডেস টপিক। সেন্টেন্সটা কি? নাও আই এম গোয়িং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, টু স্টার্ট, এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ, টু প্লাস ভি আর নন ফাইনাইট ভার্ব। আই এম গোয়িং টু স্টার্ট ডিসকাশন অন টুডেস টপিক, দ্য টপিকস নেম ইজ ড্যাশ। সো এখানে আপনার টপিকের নাম মেনশন করবেন। এছাড়াও আমরা কি বলতে পারি, দেখেন এই জায়গাটাতে দেওয়া আছে, ইন দ্য ভেরি বিগিনিং মাই হার্ট ইজ থ্যাঙ্কস টু দ্য অনারেবল মডারেটর ফর গিভিং মি আ চান্স টু সে সামথিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। হ্যাঁ, ইন দ্য ভেরি বিগিনিং মাই হার্ট ইজ থ্যাঙ্কস মানে বলছে যে আমার হৃদয়ের অন্তরস্থল থেকে আমি আমার মডারেটরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু বলার। সো বলছে যে গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, এখানে আপনি আসসালামু আলাইকুম দিয়ে শুরু করবেন, দেন মাই নেম ইজ, দেন অলমোস্ট অল অফ দ্য স্পিকার্স হ্যাজ ডিসক্রাইব, এখানে হ্যাভ হবে, হ্যাজ হবে না যেহেতু সাবজেক্ট প্লুরাল, স্পিকার্স, সো এখানে হ্যাভ হবে। অলমোস্ট অল অফ দ্য স্পিকার্স হ্যাভ ডিসক্রাইব অ্যাবাউট সিলেক্টেড টপিক, বেশিরভাগ স্পিকাররা তাদের প্রয়োজনীয় টপিক নিয়ে আলোচনা করেছে। নাও আই অলসো ওয়ান্ট টু অ্যাড সাম নিউ আইডিয়াস অন দ্য টপিক, এখন আমি আরো কিছু যুক্ত করতে চাই। আই অলসো I also want to add some new ideas on the topic. Then আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করলেন। এইভাবে যদি এই ধরনের কিছু গ্রিটিংস আপনি দিতে পারেন সুন্দরভাবে সাবজেক্ট ভার্ব টেন্স মেনটেন করে, তাহলে দেখবেন আপনার প্রেজেন্টেশনটা আরো প্রফেশনাল হয়, আরো অনেক ভালো শোনায়। এবং এন্ডিং এর জায়গাটাও আপনি এইভাবে শেষ করতে পারেন যে দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড, আমার আমার জায়গা থেকে এটাই সবকিছু, মানে এটাই শেষ, ফর দ্য টাইম বিং, এই সময়ের মধ্যে, ফর দ্য টাইম বিং। So that's all from my side from the time being. Thank you so much for listening my speech with patience. Patience, এর নাম হচ্ছে patience, অর্থাৎ ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোনার জন্য, আমার স্পিচটা শোনার জন্য ধন্যবাদ। Thank you so much for listening my speech with patience. Hope the conversation will help us for our future life. আশা করছি এই কনভারসেশন সাহায্য করবে আমাদের ফিউচার লাইফের জন্য। We will meet with another same interesting topic again. We will meet, আমরা আলোচনা করব, হুম, with another same interesting topic again. Stay well till then, Allah Hafiz. হ্যাঁ, so then that's all about me. Thank you very much for your kind attention. Stay well, see you next. So এইভাবে একটা কথা আপনি যখন শুরু করবেন বা একটা কথা আপনি যখন শেষ করবেন, সুন্দরভাবে গ্রিটিংস বা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া এবং সুন্দরভাবে কথাটাকে শেষ করা, এটা খুবই দরকার, খুবই প্রয়োজন। না হলে প্রফেশনাল হওয়া যায় না এই ল্যাঙ্গুয়েজটাতে। তো প্রত্যেকে একটু চেষ্টা করবেন, আপনারা যারা আজকে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেননি বা যারা বাকি আছেন, আমি এই ক্লাসটা শেষ হলেই আমি এখনই আপনাদেরকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যে বিষয়গুলো আছে ওইগুলো আমি সুন্দরভাবে ইনফর্ম করে দিব, বুঝিয়ে বলবো। বলার পর যেভাবে বলবো সেভাবে আপনারা যদি একটু এগোতে পারেন বা আপনাদের ফ্রি টাইম বা লেজার টাইমে যদি একটু কাজ করতে পারেন, তাহলে দেখবেন অনেক দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটাতে আপনি এক্সপার্ট এবং প্রফেশনাল হতে পারছেন। একটু চেষ্টা করবেন কথা বলার, আপনারা যদি কথা না বলেন তাহলে কখনোই এগোতে পারবেন না, কখনোই কখনোই ভালো করতে পারবেন না। সো ইউ হ্যাভ টু স্পিক আ লট ফর স্পিকিং ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, এছাড়া আমাদের রাইটিং এর যে বিষয়গুলো সেগুলো আমি আবারও দেখাবো, আরো দেখাবো, বাট এই স্পিকিংটার উপর আমি বেশি ফোকাস করতে চাচ্ছি। এবং যারা কথা বলেন তারা তো বলেনই, যারা কথা বলেন না, যারা বলতে পারেন না, যারা শুধু শোনেন, শুধু দেখে যান, তাদের কথা বলা শুরু করতে হবে। আপনি কেন পারেন না, কোন জায়গাটাতে প্রবলেম আছে, সেটা আপনি আলাদাভাবে আমাকে নক দিয়ে আমার সঙ্গে ডিসকাস করেন, আলোচনা করেন, আমি সেই জায়গাটা সলভ করে দিব। বাট কথা বলতে হবে, কথা না বললে আপনারা কখনোই ডেভেলপ করতে পারবেন না। সো আর সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা থাকলো। এবং আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আহ, এই ছুটির ভিতরেও যারা আছেন আপনারা এখানে, যাতে করে আপনি ভালোভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্র্যাকটিস করতে পারেন, কারণ এটা একটা ভাষা, এর জন্য আলাদা কোনো টাইম টেবল নেই। আপনি যে কোনো ওয়েতে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি ডেভেলপমেন্ট পাবেন। তার জন্য আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ওই বিষয়গুলো আজকে আমি ওপেন করে দিব, এবং আপনাদেরকে যারা অ্যাড হতে পারেন নাই সেখানে আমি লিঙ্ক দিয়ে অ্যাড করে নিব, নিয়ে আমি টপিক দিয়ে দিব।
টপিক দেওয়ার পর সেই টপিকের উপর আপনারা স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন, সেখানে কথা বলতে পারবেন। বাট অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না, এটা মনে রাখবেন। এখানে এক একজন এক এক বয়সের, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্লাস করে। ক্লাস 6 থেকে শুরু করে 60+ এইজের স্টুডেন্ট এখানে আছে, 60-70+ এইজের স্টুডেন্ট এখানে আছে। কেউ ফার্মার, কেউ জব হোল্ডার, কেউ গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার, কেউ হাউস ওয়াইফ, কেউ ফ্রিল্যান্সার, কেউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পেশার মানুষেরা এই গ্রুপে আছেন যারা আমার ক্লাসগুলো করছেন। তো অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথাবার্তা বা মানে ইরিলেভেন্ট কোনো আলোচনা সেখানে করবেন না। যে যে টপিকের উপর স্পিকিং করবেন বা প্র্যাকটিস করবেন, সেই টপিক, সেই কোশ্চেন আমি উপরে পিন পয়েন্ট দিয়ে সেট আপ করে দিব আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের গ্রুপে। সেখান থেকে দেখে নিজেরা সার্টেইন টপিকের উপর সবসময় কথা বলার চেষ্টা করবেন, এবং ওই জায়গাটাতে আপনারা কিছু কনভারসেশন প্র্যাকটিস করবেন। আমি কনভারসেশন পাঠিয়ে দিব, এবং ভোকাবুলারি প্র্যাকটিসের জন্য আমি একটা ফাইল পাঠিয়ে দিব এই ছুটির ভিতরে। সেগুলো একটু কভার করে ফেলবেন। আমরা নেক্সট ক্লাস করব 19 তারিখ অথবা 20 তারিখে, আমি সেটা আপনাদের নোটিশে জানিয়ে দিব। সো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে